नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ एबिस चैनल स्वागत जनाऊँगी आपण को। आज हूँ 24 तारीख बुधवार। आज मु आपण पाखक देश विदेशर बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबरटी को नहीं आसी जो खबर गुड़िक आपण जानिबा निहाती दरकार। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि यही चैनल को नुआ करी देखुचंदी दयाकोरी सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। तो डेरी न करी एबे खबर ऊपर नजर पकांतु। आजिर प्रथम अपडेट रही भंजनगर पुणी बाघ आतंक। संज नईले घर बाहर भय करुछंती लोके। गंजाम जिला उत्तर घुसुमर वनखंड जगन्नाथ प्रसाद वनांचल कुडुतेई गाँ बाघ आतंक। गुआलू गाई और बाछुरी को टाणी नहीं बाघ खाईदेवा अभियोग होईछि। पूर्वर यही वनखंड में विभिन्न स्थानरू गाई गोरु एवं बाछुरी को मारिथिबा अभियोग आसुथिबा बेले पुणी बाघर उपस्थिति को नहीं एवं आशंकार पड़ती उभय वन विभाग एवं गाई मालिक। गतकाली सकाळे कैलाश गोट को जाई देखिला बेलू गाई गुड़िक पघा छिंडे एपटे सेपटे बुलुछंती। एथिसह एक गाई और बाछुरी नथिबा से देखा पाइथिले। एथिसह गठ निकट में बाघर पाद चिन्ह और बाघर पाद चिन्ह पड़िथिबा देखा पाइथिले। एने वन विभाग को खबर देइथिले। वन विभाग पहुंची छानबीन आरंभ करिछि। एथिसह वन विभाग बाघर उपस्थिति उपरे नजर रखिछि। सूचना अनुसार गत 3-4 मास मध्य बाघटी 17टी गाई को मारी खाइथिबारु जंगलांचल ग्रामवासी मध्य आतंक सृष्टि होइछि। बाघ आतंक जोगु संज नईले गोपालक प्रमाद करुछंती। परवर्ती अपडेट रही आनंदपुर पौर परिषदर विभिन्न समस्या बुड़ी बेले शवदाह गृह थाई मध्य लोकों काम लागु नथिबारु शवदाह पई लोक माने कलबल हेउथवा देखा जाउछि। आनंदपुर पौर परिषद अंतर्गत घसीपुरा 15 नंबर वार्ड रे पौर परिषद पक्षरु दीर्घ 12 वर्ष पूर्व झाड़ेखर मंदिर निकट में 3 लाख ऊर्ध्व अर्थ व्यय एक शवदाह गृह निर्माण करा जायथिला। एहार उद्देश्य थिला शवदाह समय लोक माने खरा वर्षारू रक्षा पाइबा सहित एक स्थान रे शवदाह कले परिवेश सुरक्षित रहिबो। हेले सेतेबेलर ठिकादार एपरि भावे निर्माण कले जे एथिरे शव पड़ा हेबा परे याकु पानी रे परिष्कार करी बाहर को अपरिष्कार पानी निष्कासन हेबा पई कोनोसी व्यवस्था नाही। फल रे उक्त शवदाह गृहटी लोक मानक काम रे लागि पारु नहीं। एथि प्रति दृष्टि शवदाह गृह रे अपरिष्कार पानी निष्कासन हेबा पई व्यवस्था करिया पई साधारण रे दाबी हेउछि। परवर्ती अपडेट रही गौशाला फार्म रे स्थायी चाकरी दाबी रे अंचल बासिंदा गतकाली जिलापाल कार्यालय द्वारस्थ होइछंती। अंचलवासी जिलापाल कार्यालय को आसी एक दाबी पत्र देवा सह कहिसंती जे गौशाला ठारे थिबा जुग्म निर्देशक पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग अधीन रे थिबा फार्म रे 20 ରୁ 25 जन बहु वर्ष धरी काम करिया परे मध्ये सेमानको स्थायी नियुक्ति मिली पारि नाही। एणु सेमाने गतकाली जिलापाल कार्यालय को आसी एने जिलापाल उद्देश्य रे एक दाबी पत्र प्रदान करिसंती। परवर्ती अपडेट रही मालेशियार नुआ सम्राट सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर परंपरा अनुसार तपस्सलामी सहित ध्रुमारे तांकर राजाभिषेक होइछि। 5 वर्ष कार्यकलाप रे निरपेक्ष शासन से संकल्प नैचंती। अबरपति सुल्तान इब्राहिम गत जनवरी 21 तारीख रे शपथ नैथिले। गतकाली प्यानेसल आयोजित एक भव्य समारोह रे मालेशियार सप्तदश सम्राट रूपे तांकर राजाभिषेक करा जायछि। सिंहासन रे आरोहण पूर्व सुल्तान इब्राहिम और राणी रजा रथिन सफिया को सलामी दिया जायथिला। अन्य राज्य परिवार प्रमुख तथा ब्रुनेई सुल्तान हसन बलकिया और बाहरीन सुल्तान हमद इरशा आदि खलीफ एई अवसर उपस्थित थिले। परवर्ती अपडेट रही चंपुआ रेंज उखुंडा वनांचल रे गतकाली राति रे हाथीपल पशि व्यापक भंगारुजा करने सहित घरे रही धान चाउल खाइबा सहित घरर आसबाब पत्र को पादरे दली चकड़ी नष्ट कर देखा मिली। वर्तमान
ଉଖୁଣା ବନାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 27ଟି ହାତୀ ରହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ହାତୀପଲ ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଉଖୁଣା ବନାଞ୍ଚଳ ସମେତ ହାତୀ ପାରାଷ୍ଟାଫମାନେ ହାତୀମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 3 ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟାଏ ଦଳରେ 23 ହାତୀପଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏରେ 2ଟି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଏକୁଟିଆ ରହିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ରାଜସ୍ଥାନର କଟା ଗ୍ରାମୀଣ ପୋଲିସ ଏକ କୁଖ୍ୟାତ ଗାଡ଼ି ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। 3ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାନ ଚୋରି ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ କରଣ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୟପୁରରୁ ଏକ କଳା କାର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ଜୟପୁର ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କ ପିଛା କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଟା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଧରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଟି ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରାମନାଗିରି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୁଲିସ 2 ଜଣ ଲୁଟେରା ଶେର ସିଂ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଲୁଟେରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶେର ସିଂ ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚୋର। ତା ବିରୋଧରେ ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟରେ ଅନେକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଫିଟନେସ୍ ନଥିବା ଗାଡ଼ି ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ହେବ ଜୋରଦାର ଧରପକଡ଼। ଏଣିକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧା ସିଜ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ ପାଇଁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ କହିଛନ୍ତି, ବିନା ଫିଟନେସରେ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଜରିମାନା ନୁହେଁ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସଚେତନତା ସତ୍ତ୍ୱେ କେତେକ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଫିଟନେସ୍ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବୈଧତା ସରିଥିବା ଗାଡ଼ିର ତାଲିକା କରି ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ବାରମ୍ବାର ପାୱାର କଟ୍ରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଗ୍ରାହକମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସରେ ତାଲା ପକାଇଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ସ୍ଥିତ ବିଜେ ଗଙ୍ଗାଧରପୁର ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକେନ୍ଦ୍ରଠାରେ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଭାଗକୁ ନେବାଠାରୁ ବିଲ୍ 2ରୁ 3 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେହିପରି ପାୱାର କଟ୍ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଠାରୁ 10 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଛି। କଳା ମେଘ ଦେଖି କଟୁଛି କରେଣ୍ଟ। ପାୱାର କଟ୍ ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାର ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ କଲ୍ ଉଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନର ନାମ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରା ନ ଯାଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଲା ବନ୍ଦ ସହ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପାୱାର କଟ୍ରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ତ୍ରାହି ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବଜେଟ୍ କୃଷକଠୁ ନେଇ ଯୁବ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିଛି। ରୋଜଗାରଠୁ ନେଇ କୃଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜେଟ୍ରେ 9 ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 1 କୋଟି ଯୁବକ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛି ଏହି ବଜେଟ୍। ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏହିସବୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କାର ମାସିକ ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ଏହି ମାସିକ ଭତ୍ତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନା ଆଧାରରେ ଯୁବକଙ୍କୁ 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିବ। ତେବେ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 1 କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ମିଳିତ ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ
ଶୁଣାଣି ଶିବିର ସମୁଦାୟ 46ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 39ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ 7ଟି ସାମୂହିକ ରହିଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ଆସି ତାଙ୍କ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଏସ୍ପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାନୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା, ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଓ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଡିଓଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ତଥା ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ପ୍ରଶାସନ, ବାରମ୍ବାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ହେଉନି କାମ। ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଖଜୁରୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍କୁଲ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ। ବର୍ଷା ଲାଗି ରହୁଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଗୃହଠାରୁ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହିପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ପଦ୍ମିନୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରୁ ଏନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି କାମ ନ ହୋଇଥିବାରୁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ପାଣିରେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମାଟି ନଚେତ୍ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଚଳିତ ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି ନିଜ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ବିକାଶ ଆଦି ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟରେ ଚଳିତ ଥର ଦୂରସଞ୍ଚାର ପରିଯୋଜନା ଏବଂ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ 1.28 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ରାଶି ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀ BSNL ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆବଣ୍ଟନରୁ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ BSNL ଏବଂ NTLର ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ BSNL ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ 82,916 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ସାମିଲ ରହିଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ 1997 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଦେଶକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ 31 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 8 ଜଣଙ୍କ ମର ଶରୀର ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ପାରିଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏହି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଗୃହରେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିବା ଉତ୍ତର ଅନୁସାରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସର୍ବାଧିକ 21 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କନ୍ଧମାଳରୁ 19, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 18, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ 15 ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 10 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବଟଲ ସେକ୍ଟରରେ ପଶିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ବିଫଳ କରିଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ମୁହାଁମୁହିଁ ସମୟରେ ଜଣେ ଯବାନ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭାରତ ବର୍ଡରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟାରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଫଳରେ
ଆତଙ୍କବାଦୀ ବି ଆଖି ବୁଜା ପାଲଟା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୁଳିବାରି ସମୟରେ ସେନାରେ ଜଣେ ଯବାନ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଆକ୍ରମଣ ସାମ୍ନା କରି ନ ପାରି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ଫେରି ଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଆଜିର ଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥମୁନି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବାରୁ ଆସିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। 3 କିଲୋମିଟର ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକ ତମୁଳାଗାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଡକରିଘାଟି ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଡକରିଘାଟି ଗାଁର ରମେଶ ଡାଙ୍ଗିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରଜି ଡାଙ୍ଗିଙ୍କର ଆଜି ସକାଳୁ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ରମେଶ ରଜିଙ୍କୁ ମେଡିକାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଗାଁ ଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଗାଁର ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ପଚ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ରମେଶ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରଜିଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକ ବାଉଁଶରେ ଲୁଗା ବାନ୍ଧି ଭାର ଦ୍ୱାରା 3 କିଲୋମିଟର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହି ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ରଜିଙ୍କୁ ନାରାୟଣପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ରଜି ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ମା ଓ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଭଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।